وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے. حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. کوہان میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. آجا باجا ہے دے ہمیں حسین کی اولاد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. بہائیوں کو دے ہمیں یزید عام کہہ گیا، بہائیوں کو دے ہمیں یزید عام کہہ گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. یہ کل بھی مہدآباد تھا، یہ اب بھی مہدآباد. یہ کل بھی مہدآباد تھا، وہ اب بھی مہدآباد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. بہائیوں کو دے ہمیں یزید عام کہہ گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لہا تو اپنی موت آپ مر گیا. یہ کل بھی مہدآباد تھا، وہ اب بھی مہدآباد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رو رو کہتی تھی قاسم کی مادر، رو رو کہتی تھی قاسم کی مادر. چوڑیاں میں بڑا لینا دوں گی، چوڑیاں میں بڑا لینا دوں گی. ایک دو دن کی ہے میں
सुहागन चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी रण को मेरा सितारा है वाली रण को मेरा सितारा है वाली मुझको चादर उड़ा ओ न खाली हाय क्यों मेरे करते हो खाली चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी रो रो कहती थी कासिम की मादर रो रो कहती थी कासिम की मादर चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी आज चौथी खिलाने का दिन है आज चौथी खिलाने का दिन है मुझको शरबत पिलाने का दिन है या के बेवा बनाने का दिन है चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी रो रो कहती थी कासिम की मादर रो रो कहती थी कासिम की मादर चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी कल की ब्याही है आज बेदार कल की ब्याही है आज बेदार मेरा सामान होता है बर्बाद मैं करूंगी मुहम्मद से फरियाद चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी रो रो कहती थी कासिम की मादर चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी एक दो दिन की है मैं सुहागन चूड़ियां मैं बड़ा न दूंगी बहुत बड़े मोहब्बत से बोली खातून जिना यानी शबीर की माँ मेरा बच्चा है कहाँ जुलझना है जुलझना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ जुलझना है जुलझना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ ले गया घर से एक प्यासे को रब के महबूब के नवासे को चोर कर आ गया लैनों में गमज़दा माँ के तू असासे को ढूंढने जाऊं उसे इस अंधेरे में कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ जुलझना है जुलझना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ जिसने लाशें उठाए थे दिन भर खून असग़र ताज इसके चेहरे पर ज़ख्म अकबर की तियनी दिल में
बाई की गम में झुक गई थी कमर खाखुराते हैं नबी है अली में वे फुगा मेरा बच्चा है कहाँ जुलझना है जुलझना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ राक़िबे दोश मुस्तफ़ा था वो तुझको बचपन से चाहता था वो साथ क्यों आज उसका छोड़ दिया जबकि मुश्किल में आ गया था वो बेवफाई का सबब क्या करूँ तुझको बयां मेरा बच्चा है कहाँ जुलझना है जुलझना मेरा बच्चा है कहाँ मेरा बच्चा है कहाँ मोहम्मद व मोहम्मद الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. Chère assemblée, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous sommes réunis ce soir pour commémorer le martyre de Janabé Qasim alayhi salam. Celui qui exprima le jour de Ashura que la mort sur le chemin de l'islam était plus sucrée pour lui que le miel. Janabé Qasim doit cette prestigieuse personnalité à son père, l'imam al-Hassan. C'est pourquoi nous nous intéresserons ce soir à notre deuxième imam lors de ce majalis. L'imam al-Hassan est né le 15 Ramadan en l'an 3 après l'Hégire et il décéda au mois de Safar en l'an 50. C'est un homme dont la vie nous livre d'extraordinaires leçons et beaucoup d'exemples de conduite peuvent en être tirés. Son existence doit être examinée en profondeur car celle-ci touche chacun d'entre nous aujourd'hui. Malheureusement, il est probablement le plus incompris de nos imams. Car jusqu'à aujourd'hui, on ne lui accorde pas le crédit qu'il mérite quant à la somme de sacrifices et d'actes de bravoure et de sagesse qu'il a accomplis durant son vivant. Par exemple, Mir Ali, dans son livre The Spirit of Islam, parle d'Imam al-Hassan comme d'un homme qui était friand d'une vie paisible et facile et qui n'était point intéressé par l'islam. En effet, il suffirait d'avoir connaissance de la biographie complète de l'imam al-Hassan pour se rendre compte que l'image que beaucoup d'historiens présentent est grossièrement déformée. Elle ne correspond point ni dans les détails ni dans les traits généraux à celui que les compagnons considéraient comme le portrait vivant du messager de Dieu, et dont la personnalité constituait une synthèse de celle de ses trois précepteurs, le prophète, l'imam Ali et Bibi Fatima az-Zahra alayha salam. Le plan que je vais suivre durant mon allocution sera le suivant. Sa naissance, sa relation avec le prophète ainsi qu'avec ses parents, le traité avec Muawiyah, à quoi est parvenu l'imam en signant le traité et sa personnalité. Le premier, descendant de la maison du prophète, naquit au milieu du mois de Ramadan en l'an 3 de l'Hégire à Médine. Quand la bonne nouvelle de cette naissance parvint au prophète, il se rendit chez sa fille pour exprimer sa réjouissance. Il prit l'enfant dans ses bras et récita l'adhan dans son oreille droite et l'éqama dans son oreille gauche, afin que la voix du vrai soit la première chose qui parvienne à son ouïe. Il s'adressa ensuite à l'imam Ali et lui demanda quel prénom avait-il choisi pour son fils. Auquel l'imam Ali répondit qu'il ne pouvait le précéder dans cette tâche.
Le prophète dit alors qu'il n'oserait pas lui-même précéder son Seigneur. C'est alors que la révélation divine parvint au messager de Dieu, l'informant que le Créateur avait nommé le nouveau-né Hassan. Ce prénom n'avait pas encore été donné auparavant et il signifie le bienveillant. Le 7e jour de la naissance d'Al-Hassan, le prophète revint chez sa fille pour parachever les rites. Il égorgea un mouton, ensuite il rasa la tête du nouveau-né et offrit en aumône une quantité d'argent équivalent au poids des cheveux coupés. Puis enduisit la tête de l'enfant d'un parfum khalouk à 2000 lampes de safran. Il ordonna enfin que l'on procède à la circoncision du nouveau-né. L'ensemble des rites que le messager pratiqua à l'occasion de la naissance de son petit-fils Al-Hassan serviront depuis ce jour d'exemple aux musulmans. Il n'y avait point de relation plus belle que celle de l'imam Al-Hassan et de l'imam Al-Hussein avec le prophète, au point que celui-ci les utilisait comme intermédiaires pour octroyer aux enfants leurs droits dans la religion. Les Arabes étaient gênés de montrer leur affection vis-à-vis de leurs enfants. Selon eux, un homme n'était pas viril s'il montrait de l'affection à son enfant en se serrant dans ses bras ou en l'embrassant par exemple. Le prophète exhibait son amour pour Imam Al-Hassan, pas seulement par amour pour lui, mais aussi pour que les autres voient et se servent d'exemple. Par exemple, à chaque fois qu'il passait devant la maison de sa fille, il s'arrêtait dehors et clamait « Ô famille du prophète, où est la fleur de mon cœur, Al-Hassan » À ces mots, Al-Hassan se précipitait hors de la maison et le prophète le serrait dans ses bras devant ses compagnons et disait « Je l'aime et Allah aime celui qui l'aime ». Le prophète se référait à l'imam Al-Hassan en disant « C'est le maître des jeunes du paradis, c'est la fleur de ma vie ». La deuxième influence dans la vie d'imam Al-Hassan était la spiritualité de sa mère, Bibi Fatima az-Zahra alayha salam. La source des leçons qu'Al-Hassan a appris durant sa vie était sa mère. C'est pourquoi notre 11e imam dit cette phrase. Nous, les imams, sommes une hujja sur les gens et Fatima est une hujja sur nous. Imam Al-Hassan nous a montré qu'une mère spirituelle peut bâtir un foyer. Napoléon disait « Donnez-moi de bonnes mères et je vous donnerai une nation solide ». À diverses occasions, Imam Al-Hassan mentionnait les leçons qu'il avait apprises de sa mère. Imam Al-Hassan raconte « Au milieu de la nuit, quand j'étais enfant, je me réveillais et voyais ma mère réciter Salatul Layl. J'allais m'asseoir près d'elle lorsqu'elle implorait et j'écoutais son invocation. Je l'entendais dire « Ya Allah, pardonne les membres de la communauté, puis pardonne-nous. Ya Allah, bénis les membres de la communauté, puis bénis-nous. Ya Allah, sois généreux envers les membres de la communauté, puis sois généreux envers nous. » Je demanda à ma mère « Chère mère, au milieu de la nuit, je vous vois prier pour tout le monde, puis pour notre maison. » Et elle répondit « Oh mon fils Hassan, les voisins d'abord, puis la maison. » C'est ainsi que l'imam Al-Hassan était témoin des actes de bonté et de générosité de sa mère. Imam Ali a eu un impact important dans la vie d'imam Al-Hassan. Celui-ci observait les sacrifices que ses parents faisaient en tant que couple. De manière générale, un enfant observe toujours et s'imprègne de la relation que ses parents entretiennent. S'agit-il d'une relation saine? Utilisent-ils un ton doux dans leur conversation? Y a-t-il des disputes et des cris constamment à la maison? Imam Al-Hassan disait « Je voyais ma mère et mon père unis en harmonie l'un avec l'autre ». Ainsi, l'imam Al-Hassan a bénéficié d'années glorieuses les 8 premières années de sa vie, puis il commença à être touché par les épreuves de la vie. Son grand-père, le prophète, décéda, suivi de sa mère Fatima az-Zahra quelques mois après. Ainsi, beaucoup de responsabilités incombèrent à l'imam Al-Hassan pour être un modèle pour son jeune frère Hussein et ses 2 sœurs Zainab et Kulsoum. Un des plus grands mythes à l'égard de l'imam Hassan vient des gens qui disent « Hassan n'était pas aussi fort que Hussein. Il n'avait pas autant de courage que Hussein. Hassan aimait rester à l'écart des champs de bataille. » Au contraire, aux batailles de Jamal et de Siffin, nul n'était plus important que l'imam Al-Hassan sur le champ de bataille. Avant la bataille de Jamal, Imam Al-Hassan délivra un discours puissant aux musulmans qui les motivèrent à se battre aux côtés de l'imam Ali. La 40e année après l'hégire, Imam Al-Hassan vit son père abattu par un membre des Khawarij, Abdurrahman ibn Muljim. Suite au martyre d'Imam Ali, Imam Al-Hassan prit la responsabilité de l'imam à 37 ans.
L'imam prononça à l'intention des musulmans endeuillés un discours dans lequel il laissa entendre qu'il était prêt à assumer la responsabilité et à prendre la direction de la Ummah. Je vais vous en lire un extrait. Cette nuit, un homme vient de mourir. C'était un homme que personne parmi les générations qui l'ont précédé n'a pu dépasser dans aucune action, et que personne parmi les générations à venir ne pourra égaler dans aucune action. Il est mort la nuit où Jésus, fils de Marie, fit l'ascension, et où Yushi, fils de Nuh, l'héritier présomptif de Moïse, rendit l'âme. Je suis le fils de l'annonciateur de bonnes nouvelles. Je suis le fils de l'avertisseur. Je suis le fils de celui qui appelle à Dieu avec sa permission. Je suis le fils du brillant luminaire. Je suis l'un des gens de la maison que Dieu a dépouillé de toute souillure et purifié totalement. Je suis l'un des membres d'une maison dont l'amour est imposé par Dieu dans son livre, où il est dit à ce propos, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela si ce n'est votre affection envers vos proches. À celui qui accomplit une belle action, nous répondrons par quelque chose de plus beau encore. Or, cette belle action, c'est l'affection envers nous, Ahlul Bayt. Lorsque l'imam al-Hassan termina son discours, Abdullah ibn al-Abbas vint auprès de lui et s'écria « Ô masse des musulmans, voici le fils de la fille de votre prophète et l'héritier présomptif de votre imam. Prêtez-lui donc serment d'allégeance. » L'assistance approuva et lui prêta serment d'allégeance en tant que nouveau calife. Selon la règle en usage à l'époque, il devint donc officiellement et légalement le 5e calife. Lorsque l'imam al-Hassan arriva au pouvoir, Muawiyah, qui avait déjà combattu l'imam Ali, contrôlait 4 pays. La Palestine, le Liban, la Jordanie, ainsi que la Syrie. À cette époque, Sham ne désignait pas la Syrie moderne. Sham désignait ces 4 pays. Après le décès de l'imam Ali, Muawiyah commença à s'en prendre à l'imam Hassan. Muawiyah envoya espion sur espion pour l'informer. Un problème se posait pour l'imam. Son père venait de mener 3 guerres à la suite et ses soldats ne voulaient plus se battre. C'est le problème qu'il affronta et que beaucoup ne comprennent pas. Jamal, Siffin, Naharawan sont 3 guerres qui eurent lieu en 4 ans. Malgré tout, l'imam Hassan mobilisa 20 000 soldats alors que Muawiyah en disposait de 76 000. On peut répartir les courants qui composaient l'armée d'imam al-Hassan dans les catégories suivantes. Les Khawarij, les partisans des Omeyyades, la catégorie des gens réticents dont le désir était de vivre en paix et de recevoir régulièrement ses allocations de quiconque détiendrait la trésorerie, et enfin, ceux qui versaient dans le tribalisme et le racisme. Mais ce n'est pas pour cela que l'imam Hassan signera le traité. L'autre problème auquel se confrontait l'imam al-Hassan est que les soldats qui ne voulaient pas se battre étaient soudoyés par Muawiyah. C'est ainsi qu'on peut estimer les 72 inébranlables dont Imam Hussein disposait à Karbala. Muawiyah concocta un second plan. Il répandit une rumeur chez les gens soutenant l'imam al-Hassan, disant que celui-ci ne voulait pas se battre. Hassan fit savoir à ses soldats qu'il était sûr de lui et que s'il avait accès au champ de bataille, même si l'opposition disposait de 10 fois plus de soldats que lui, il pourrait en finir avec eux. Mais la rumeur lancée par Muawiyah se répandit parmi les Khawarij. Ils étaient furieux et dirent à l'imam al-Hassan, « Nous avons entendu dire que vous vouliez faire la paix. » Ils vinrent et ils plantèrent un couteau à la cuisse de l'imam al-Hassan. L'imam Hassan réalisa alors que si ses propres soldats veulent lui planter un couteau de dos, alors que Muawiyah veut lui planter de face, à qui devrait-il faire confiance? Aussi, lorsque les fidèles soldats d'imam al-Hassan lui disaient « Battons-nous, même si nous ne sommes plus beaucoup », l'imam estimait les circonstances et dit « Non, je jure que si nous nous battons, il ne restera plus un seul adepte de l'imam Ali. » Il décida donc de faire ce que fit le prophète à Hudaybiyah. Il signera un traité, mais à travers lui, il dénoncera le parti adverse et révélerait à tous l'attitude de Muawiyah. Muawiyah et Yazid étaient 2 personnes bien différentes. Yazid profanait la religion en public comme en privé, alors que Muawiyah paraissait religieux en public. Ainsi, l'imam al-Hussein a dû se battre contre Yazid à cause de sa flagrante corruption morale, alors que l'imam al-Hassan devait être stratège avec Muawiyah.
Il imposa donc les clauses suivantes. Vous cesserez de maudire mon père aux prières du vendredi. Vous ne modifierez pas la sunna de mon grand-père. Vous cesserez de tuer les shi'as de mon père. Le prix du sang versé à Jamal et Siffin doit être rendu à leurs propriétaires. Et enfin, à votre décès, vous léguerez le pouvoir à moi ou à mon frère Hussein. Muawiyah ne respecta aucune de ces clauses. Durant 60 années, chaque prière du vendredi débutait par une malédiction jetée sur l'imam Ali. Salatul Jumu'ah était accomplie un mercredi. Muawiyah tua de nombreux chiites, il ne restitua aucun prix de sang et il nomma son fils Yazid comme successeur. Notre imam parvint à deux choses en signant ce traité. La première fut qu'il dévoila la personnalité de Muawiyah à tout le monde. Les gens pouvaient à présent voir sa vraie nature. De même, en signant le traité, Imam al-Hassan s'assura que les partisans des Al Mohammed seront sains et saufs. Car si Imam al-Hassan n'avait pas utilisé la sagesse de son grand-père en signant ce traité, il ne resterait plus un seul partisan des Al Mohammed aujourd'hui. Malgré les accusations et les critiques dont l'imam al-Hassan a fait l'objet, il maintenut les manières les plus élevées. Il était désigné comme un homme de principe aussi noble que le prophète. L'imam Ali disait « Personne n'incarne la connaissance autant que mon fils Hassan. Si vous voulez mon savoir, posez-lui n'importe quelle question. » Un jour, un groupe de Romains vint voir Muawiyah et lui dire « Vous dites être le calife de Dieu. » « Oui, dit-il, je suis Amirul Mu'minin. Nous avons des questions à vous poser. Quelles sont-elles? Quelle est la distance entre le ciel et la terre? Quelle est la distance entre le vrai et le faux? Quelles sont les 10 choses telles que l'une est plus forte que l'autre? Je n'en ai aucune idée, dit Muawiyah, demandez à Hassan. Les Romains se rendirent chez Hassan et lui dirent « Nous avons des questions à vous poser. » « Allez-y, dit l'imam. Quelle est la distance entre le ciel et la terre? L'imam répondit « Les pleurs d'une personne opprimée faisant dua. » Quelle est la distance entre le vrai et le faux? L'imam répondit « Les 4 doigts entre les yeux et les oreilles. Ce que vous entendez de vos oreilles doit être vérifié par vos yeux. Enfin, quelles sont les 10 choses telles que l'une est plus forte que l'autre? » L'imam répondit « La pierre est dure. Le fer rompt la pierre, le feu fond le fer, l'eau éteint les nuages transportent l'eau, le vent souffle sur les nuages, l'ange contrôle le vent, l'ange de la mort a le pouvoir sur l'ange qui contrôle le vent, la mort a le pouvoir sur l'ange de la mort, et Allah a le pouvoir sur la mort car il est l'Éternel qui ne meurt pas. Tous ces Romains rejoignirent l'islam. En termes de générosité, de savoir et de morale, nul n'égalait l'imam al-Hassan. Il a laissé une descendance telle qu'il avait plus de fils que l'imam al-Hussein à Karbala. Un de ses fils était Abdullah. Sayyida Zainab raconte « Je vis Hussein allongé par terre, le corps rempli de flèches, et Umar ibn Sa'd dit à Urmala « Tire une flèche sur sa poitrine. » Alors qu'il était sur le point de tirer, je vis le jeune fils de Hassan courir et crier « Comment osez-vous tirer sur mon oncle? Tirez sur moi avant !» Il s'assit près de son oncle et le couvrit de la main en disant « Mon oncle, je ne les laisserai jamais vous tuer alors que je suis en vie. » Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. के लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए वफा थी इनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए हुसैन झूला झुलाते थे इनको ये कहकर हुसैन झूला झुलाते थे इनको ये कहकर ये काम